महान योधे बैठे हैं जिन्होंने कौम की डिगी हुई पग जी 1978 के जोड़े 13 शहीद है उन्होंने बदला लिया। पापी गुरबचना जिहदे मगर सारी की सारी हिंदुस्तान की सरकार खड़ी सी, जिन्होंने पता नहीं कितनी सिक्योरिटियां मिलियां सीगियां, पर गुरु महाराज ने बख्शिश की है एक खालसे के उत्ते, एक सिंह के उत्ते, जिन्हें कौम की डिगी हुई पग मुड़ के सिर ते रखी तो उस दुष्ट नूं, उस जालम नूं उहदे घर जाके सोधा लाया। अज वो शख्सियत बहुत सारे मेरे वीरां ने उन्होंने दर्शन किए होणगे, पर साडी खुशकिस्मती है अज वो बच्चों को नाम भी देणगे। असीं भी सारे खुशकिस्मत हाँ कि वो साडे विच हन। साडा एक होर बदकिस्मती ये हुंदी है कि जदों शहीद हो जाता कोई इंसान, असीं उदों फोटो की जरूर पूजा करते हैं, बाद बर्सियां जरूर मनाते हैं, पर जदों जिंदा होंदे आ उदों असीं कदर नहीं करते। कौम ने, पंथ ने इन्हों जथेदारी सौंपी, 13 साल इन्होंने जेल कट्टी आ। उस तो बाद बादल सरकार ने या बादल ने उन्होंने अपना हुक्म मनाने इन्हों बहुत कुछ किया, खरीदने ने बहुत कुछ किया, पर वाहिगुरू की कृपा के नाल जिन्हें अपनी जान तली ते रखी होवे ते अकाल पर वाहिगुरू समर्पित होवे, कदी नहीं विकदे। जिहड़ी कौमां दी आन ते शान होया करदे हन वो अज साडे विच मौजूद हन। ते अद्धे घंटे वास्ते क्योंकि समा अपने को बहुत थोड़ा, सारे बच्चों को नाम देने आ, अद्धे घंटे वास्ते वो अपने सन्मुख होणगे, आप जी दर्शन करनगे। भाई रंजीत सिंह जी खालसा आपने 5 जकारे छड्डने जद तक इत्थे आउंदे अपने कोल बड़े सोनहारे वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु सरੂਪ साध संगत जी, बड़ा मुबारक समा है जिहड़ा समा तुसीं अपने बच्चों नूं उन्हां दे चंगे भविख नूं लैके उपराला कीता, उदम कीता। बच्चों का भविख संवारन लई गुरु घर विच आए, गुरु दर दे ते आके ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਊਣੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਜੂਨ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ, ਸਰਵੋਤਮ ਜੂਨ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਕਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, जिस बाणी दी ते नाम दी बरकत नाल साडी आत्मा परमात्मा विच लीन हो सकती है। ते जिन्ना गुरसिखां ने, गुरमुख प्यारिਆਂ ने परमात्मा दी बंदगी कीती, बंदगी करके अपनी आत्मा नूं परमात्मा विच लीन कीता, उन्हां दियां साखियां भी असीं सुणदे हां, सुणाउंदे भी हां। उन्हां दे जीवन साडे लई चानन मुनारा हन, उन्हां दी जिंदगी आ साडे लई एक आदर्श है। तो मैं समझदा हाँ जो तुसीं इन्हां बच्चिआं नूं उन्हां दे चंगे भविख बनाउण लई एक कैंप लाउण दा उपराला कीता है, बहुत उत्तम उपराला है। मैं समझदा है विदेशां दे विच जिहड़ियां संगतां ते सिख वसदे ने इन्हां दे उपराले ही हन। पंजाब दे विच ये तस्वीरां देखण नूं नहीं मिलदियां। पंजाब दे विच कुछ हैं जिहड़ियां संस्थावां जिहड़े गुरमत कैंप लाउंदियां हन, अपने उदम दे नाल उपरालिਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, पर ਜਿਹੜੀਆਂ प्रबंधक कमेटियां ਤੁਹਾਡਾ दसवंध लुੱਟਦੀਆਂ ने,
ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਊਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ 4 ਸਾਲਾ ਬੇਟਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ 4 ਸਾਲਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਦਾਈ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਵਸਾਰ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਾਰ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਖੋ, 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀਸਣੇ ਪੀਸੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇਜਿਆਂ 'ਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਊਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 800 ਸਿੱਖ ਸੀ। ਬੀਬੀਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣਨਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ 800 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ 100 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਿਆਂ ਲੱਥਾ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੋ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਤਬ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੋਈ ਔਰ ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਲਿਖਿਓ ਇਸ ਤੌਰ। ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਉਲੱਥਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਬਦਾਈ ਫੜੇ ਜਬ ਆਏ, ਤਿਨਹੂ ਮੇਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਥਾਏ, ਰੋਵਤ ਆਈ ਤਿਸਕੀ ਮਾਈ, ਹੇਤ ਛੁਡਾਵਣ ਅਤ ਦੁਖ ਪਾਈ, आई शाह की जबे सवारी, गिरी फील आगे दुखियारी, फील खड़ा कर बूझी शाहे, तब बुढ़िया ने भाख्यो या है, अकलौता सुतरंडी को है, पकड़े आए सिंगन में वो है, बख्शो जान गरीब नवाज, नहीं तो कत्ल होए गो आज। उस बजुर्ग बीबी ने, विधवा बीबी ने ये हाथी दे अगे डिग पई जदों फ्रैक्चर बादशाह की सवारी हाथी ते आ रही सी। वो जदों फील खड़ा करके, हाथी खड़ा करके बीबी तो पूछया कि तेनू की प्रॉब्लम है, उसने कहा कि बंदाई सिख फड़े आए, उन्हां दे विच मेरा बच्चा फड़ लिया। वो भुलेखे ना फड़िया गया, वो सिख नहीं सी, असी हिंदू हाँ।
तो इतिहासकार लिखदा बादशाह तब ऐस कही है, जेकर तब सुत सिख नहीं है तो तिसको हम अभी तजे हैं, जे सिख है तो कत्ल करेंगे। तो बादशाह ने कतलगाह दे विच चिट्ठी भेजी, उस बच्चे की वारी आई सी कतल की, उसनूं लैके आंदा बादशाह दे कोल पेश किया। जदों पेश किया तो बादशाह ने सवाल किया, बूझे होए न बतायो पिख, मैं हूँ सही गुरु का सिख। ये सी बच्चे का जवाब। ये सी दसम पातशाह की सिੱਖੀ स्प्रिट, ये सी दसम पातशाह के खंडे के अमृत की ताकत। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ पेश किया, बादशाह के सामने, तो बादशाह ने पूछा भाई तू कौन है, सिख है कि हिंदू? तो उसने कहा कि बूझो उन पता बना बतायो पिख, मैं हूँ सही गुरु का सिख। माई माई मेरी बोलत कूर, कतल होण मैं जाहूँ जरूर। मावां दा ये हिरदा हुंदा है। असीं ये नहीं कह सकते कि माँ गदार हो गई। माँ की ममता हुंदी है। कदी नामदेव की माँ ने देखा कि मेरा बच्चा, इतना फड़ी रखो, नामदेव की माँ ने देखा कि मेरे बच्चे नूं सुल्तान लोधी ने हाथी दे अगे बन के सुट्टिया, तो उहदे अगे 4 साल का, उहदे अगे 8 घड़ियां का समा दे के ते सवाल की रखा कि जां तां मरी हुई गऊ नूं जवा दे, ना तर गर्दन मार उठाए, नहीं तो तेरी गर्दन उतार देंगा। तो उस समय माता की ममता सी जिहड़ी उहनूं माँ बच्चे अपने नूं कहंदी छोड़ राम की ना भजे खुदाए। तो वो कहती कि तू राम राम कहना छड्ड के खुदा खुदा कहना शुरू कर दे, अपनी जान बचा लै। ये माँ की ममता सी। पर एक गुरु का उपदेश सी। वो नामदेव कहता ना मैं तेरा पुंगरा ना तू मेरी माए, पिंड परे तो हर गुण गाए, करे गजिंद सुंड की चोट, नामा उभरे हर की ओट। तो ये माँ की ममता नूं असीं गदार नहीं कह सकते। ममता करके दुख पा के विचारी आई, तो उसने बादशाह तक पहुँच की थी। पर बादशाह नूं जवाब की देता कि माई मेरी बोलत कूर, कतल होण मैं चाहूँ जरूर, बीच आकाश खड़े मम भाई, रहे उडीक देहो पहुँचाई, भले भला करेगा साहिब तेरा, गला कटाओ शताबी मेरा। तो अपने जो तेरा ई दीन अमान कहता वो यही है कि मेरा गला कुटा, तो मेरा अमान ये कहता मैं अपने भरावां नूं जाके मिला। इस तो वध मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये एक बच्चे की स्प्रिट सी। अज बहुत सारे शहीद होए, उस समय बहुत सारिया शहादतां हुई। 800 सिख सीगा जिहड़ा 100 करके रोज़ कतल किया। फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर की वारी आई, फिर उसके 4 साला बच्चे नूं शहीद किया। ये बच्चों की देन है साडे सिख इतिहास नूं। ये बच्चे जे असी बच्चों दीयां साखियां बच्चों नूं इन्हां शहीदां दीयां ना सुणावांगे तो मैं समझदा ये साडी गलती होवेगी। असी दोषी होवांगे दसम पातशाह दे दरबार दे, जे ये दसम पातशाह दे बच्चों नूं उहदी पनीरी नूं असी ये गल्लां ना दस पाईए। बच्चों ने शब्द गायन किया कविता के रूप में, साहिबजादियां दा परिवार विछोड़े दी वो साखी सुनाई। दसम पातशाह के छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक 7 साल का एक 9 साल का, उस समय यासा दीयां सजावां हुंदियां सन। उदों इको एक सज़ा हुंदी सी मौत, ते इको एक मौत तो बचन का तरीका सी कि मुसलमान बन जाओ। तो उदों बच्चों नूं कहा गया कि मुसलमान बनो, तो बच्चों ने बड़ी दृढ़ता नाल उस तो इनकार किया। ये दृढ़ता नाल इनकार करन दा वजह सी जिहड़ा बच्चों नूं जो छुरियां नाल ज़िबा किया। अज साडी स्वार्थी लीडरशिप ने बच्चों दीयां साखियां नूं, साहिबजादियां दी, छोटे बच्चों की शहादत नूं चंगी तरह वर्णन नहीं कर पाए, दस नहीं पाए। उन्हां दे मकाम ते कोई इतिहास नहीं लिखिया जितों सानूं जानकारी मिल सके। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करके, शहीदी स्थान करके ते पैसे गराई जाने, कोई साडी वडियाई नहीं। छोटे साहिबजादियां बारे असी सारे सुनते हैं कि नीहां च चुन के शहीद कर दिते। ये नीहां च चिण के शहीद नहीं सी होए, नीहां च एक चिण दा एक तसीहा सी, एक दुख सी, एक तकलीफ देने वाली गल सी।
ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਚਿਣੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਵਾਰ ਆਈ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿਣੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਲਜਲਾ ਆਇਆ, ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ। ਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਮਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਮਿਆਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਾਲਸਾਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਕਰ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਕਰੋ ਜਿਬਾ ਇਨ ਮਾਰੋ ਜਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਬਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਤੋ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ, ਹੁਤੋ ਉਹਾਂ ਥੇ ਛੁਰਾ ਵਾਰੋ, ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਕਰ ਜਿਬਾ ਡਾਰੋ, ਤੜਪ ਤੜਪ ਗਈ ਜਿੰਦ ਉਡਾਏ, ਇਹ ਸ਼ੀਂਹ ਖੋਰ ਦੋਏ ਦੈ ਕਤਲਾਏ। ਇਹ ਦੋ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਤੋ ਵਹਾਂ ਥੇ ਛੁਰਾ ਵਾਰੋ, ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਕਰ ਜਿਬਾ ਡਾਰੋ, ਤੜਪ ਤੜਪ ਗਈ ਜਿੰਦ ਉਡਾਏ, ਇਹ ਸ਼ੀਂਹ ਖੋਰ ਦੋਏ ਦੈ ਕਤਲਾਏ। ਇੱਕ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਹਾਥ ਕਾਂਪ ਤਿਸ ਨਹਿ ਚਲਾਏ, ਦੋਏ ਕਟਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਧਾਏ, ਹਾਥ ਕਾਂਪ ਤਿਸ ਨਹਿ ਚਲਾਏ। ਦੋ ਕਟਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਧਾ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਦਮ ਤਬੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਅਦਮ ਤਬੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਸਿਰ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਇਓ ਗਰਾਈ, ਬਹੁਰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸੀਸੋ ਉਤਾਰਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਵਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੋ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਬੇਗ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਨ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰੁਤਬਾ ਦਵਾਇਆ, ਉਸ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ। ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ 7 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈ। ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾੜਿਆ, ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਤ ਹੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਓ ਪਾਏ ਵਜੀਦਾ ਨੀਚ, ਉਲਟੇ ਕਰ ਬਿਰਛਨ ਕੇ ਸੰਗੇ ਬਾਂਦ ਬਾਂਦ ਮਾਰੇ ਦੁਰ ਢੰਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਲਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਆਂਕ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢੀਏ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਵਸਾਈਏ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਦੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮੁਝੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि बाबर बजुर्गों की खिदमत करनी, गरीबों की सेवा करनी अते धर्म का न्याय करना, इस तो इलावा खुदा की बंदगी करनी। जो खुदा का बंदा हो के खुदा की बंदगी नहीं करता वो पशु की न्यायी, हैवान की न्यायी है। इसे करके गुरु नानक साहब ने सानू हुक्म दिता है, उपदेश दिता है, कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में सा। बंदे बंदगी इख्तियार साहब रोज धरे के प्यार। परमात्मा भावें तेनू सुख देवे या दुख देवे, तेरा फर्ज बनता है तू बंदगी करे। कदी बंदा सिंह बहादुर नू पुछया दसम पातशाह ने, भाई तेरा नाम की है? तो बंदा सिंह बहादुर का जवाब सी कि मेरा नाम जी गुरु दा बंदा। तो गुरु साहब ने वर दिता सी कि तू हमारा बंदा भयो लग तुरकन को जाए, बंदा जिस तर को लगे ता को दे सुकाए। ताका बंदा नाम जब कहो गुरु यों आप, ताते बंदा नाम ते भयो बिदत तिस पाप। बंदे का नाम ही पाप नष्ट करने वाला बन गया जदों तो दसम पातशाह ने उत्ते बख्शिश की। पर साडे कुछ लोगों ने अज दी सरकार वांगू फरखशीर बादशाह ने खरीदिया अकाल तख्त ते बैठे हुए जथेदारां नूं, शाम दाम ते भेद की राजनीति वरत के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पंथ दा गदार कह के उन्होंने शराब दवाया तो उन्हें बोटी बोटी करवा के मरवाया। असी ये किस तरह कह सकते हैं कि दसम पातशाह की सिलैक्शन गलत हो सकती? असी ये किस तरह कह सकते हैं कि दसम पातशाह का थापड़ा दिता होवे ते बंदा डोल जावे? कदी भाई जोगा भी डोलिया सी, फिर किस तरह डोलन दिता गुरु साहब ने? भाई जोगे नूं पुछया भाई तेरा नाम की है? तो उसने कहा जी मेरा नाम गुरु जोगा। तो गुरु साहब ने कहा गुरु तेरे जोगा। अज कोई है सिख जिसनों गुरु साहब कहन कि गुरु तेरे जोगा? क्योंकि असी गुरु जोगे बने ही नहीं, असी अपने आप को गुरु दे समर्पित ही नहीं किया। इस करके गुरु साडे जोगा नहीं, साडी सार नहीं लैंदा। असी नमोशी वाला जीवन बतीत कर रहे हाँ, असी पशुओं वाला नरक वाला जीवन बतीत कर रहे हैं, सिख हो के, सरदार हो के, दसम पातशाह दे पुत हो के। पर असी अपनियां जिम्मेवारियां तो भज रहे हाँ, जिहड़ियां शहादतां साहिबजादियां ने छोटी उम्र विच दे के सानू बख्शियां सन जिम्मेवारियां, उन्हां तो असी भज रहे हाँ। सो साडी ये जिम्मेवारी बनती है कि असी घट्टो घट्ट अपना जीवन जिस तरह बतीत कर लिया, ये हुण अगे तो आउण वाली पनीरी नूं राह पा के जाइए, ये गुरु दे चरनां नाल ला के जाइए। मैं धन्नवाद करदा ये चलदे वहीर जथे दा बीबी बलबीर कौर जी दा, जिन्हां ने ये सेवा कीती ते करदे आ रहे ने। बच्चों नूं गुरमत दे गाडी राह ते पाउण लई अपना कीमती समा सफल भी करते हैं ते गुरु घर की सेवा भी करते हैं। ये अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू इन्हां ते किरपा करे, इन्हां वर्गियां बीबियां होर इस फील्ड दे विच आके पंथ की सेवा करन। असी गल्लां बहुत करते हैं, निंदा करनी होवे ते घर चुगलियां करनियां होण तो घंटियां बधी समा खराब करदियां बीबियां, पर इस पासे टाइम लाउण वालियां बीबियां बहुत घट ने। खास करके बाहर यूरोप दे विच विदेशों च बीबियां गुरमुखी जिहड़ी लिपि आ, जिस तरह मैं पढ़ रहा सी, हथियारे नूं हथियार लिखिया होया, हथियारा लिखण दी बजाय हथियारा लिखिया होया, ततीरी लिखण दी बजाय तद्दे थां ततीरी लिखिया होया। ये पंजाबी मुकम्मल भाषा है। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़दा उन्होंने पंजाबी च किते खता नहीं खांदा। तो गुरमुखी लिपि जिहड़ी पढ़ाउणी ये बीबियां नूं चाहीदा पिया। अपने घरां विच 2-2 4-4 जमातां पढ़ियां ने बीबियां, कोई ऐसी बीबी नहीं जिन्हें 2-4 जमातां नहीं पढ़ियां। मैं भी 5 जमातां पढ़ियां, सिर्फ 5 जमातां पढ़ियां ने, पर मैं गुरबाणी जाणदा, पंजाबी जाणदा। तो मैं ये विश्वास ना कह सकदा कि बीबियां हिम्मत करन, एक तो आप घर विच पाठ करया करन सैंचियां तो, 2 भागां च सैंचियां लिया के घरां च रखण, एक सैंची नूं संतोख के सन्मान नाल अलमारी च रख दिओ, दूसरी तो रोज़ भावें 3 अंग पढ़ो, 15-20 मिनट का समा लगदा, 3 अंग पढ़ो, 3 अंग पढ़ोगे 1 साल बाद तुसीं भोग पा सकदे हो। जदों साल बाद भोग पाओगे तुहानूं तसल्ली होवेगी गुरुआं दी संगत दी, गुरु साहब वालों बख्शे हुए भगतां दी संगत दी,
ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ 4,500 ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ 1100 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਰੇਟ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਇਲਾਜ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਓ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੋਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋ ਆਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ 4,500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਓਗੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ, ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਉੱਗੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ। ਤੋ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ। ਲੰਗਰ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਏ, ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਤਾਈਏ, ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਛਕੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਝੂਠੇ ਤਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜੇਵਾ ਝੂਠੀ ਹੋਏ, ਮੁਖ ਝੂਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੋਚਾ ਹੋਏ। ਝੂਠ ਨਾਲ ਝੂਠ ਦਾ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਵਸੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਝੂਠੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਾਂਜੀਏ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਸੋਚ ਹੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੋ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਥਾਓ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਵਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਸਮਝਣਗੇ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੰਥਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ,
ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਮਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।